إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. یہ آپ کا دروس اللغة العربیہ، دروس لغت عربیہ کے اس میں آپ کا درس التاسع چل رہا تھا، اسی کا آج جو ہے دوسرا پارٹ ہے، ٹھیک ہے نا، با پارٹ، با والا حصہ جو ہے اس میں درس التاسع کا چل رہا ہے، یعنی آپ کا جو 9واں سبق ہے اس میں دروس میں، تو اس کا جو ہے آپ آج با پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں، دوسرا والا حصہ جو ہے اس کا وہ آپ حضرات جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا والا حصہ الحمدللہ اس میں ہو چکا، اب با پارٹ کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس میں وہی دہرائیں گے موصوف صفت کیسے مبتدا بنتا ہے یا خبر، اور اسی طرح ایک ایڈیشن اس میں کریں گے، اس میں موصول یہاں میں اس میں سکھائیں گے، اسم موصول الذی ہے نا، اس الذی کو آپ اس میں موصول کہتے ہیں، اسم الموصول، موصول کے معنی کنیکٹر، موصول موصول اسم الموصول، ٹھیک ہے نا، یہ اسم ہوتا ہے جو کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے، کنیکٹ، یہ دو جملوں کو جو ہے آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الذی کے معنی ہو کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہو کے بھی، اور یہ ہو ہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس والے یہ والا لیسن جو ہے اس میں یہ الذی ہو کے معنی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو اردو میں جو، ٹھیک ہے نا، جو الذی، مثلا یہ والا جملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرینز پر یا بکس پر دیکھ رہے ہوں گے، من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسة، وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی مدرسے سے نکلا، تو الذی کا ترجمہ who left the madrasa, who left the school this right now، تو who انگلش میں اور اردو میں جو، ٹھیک ہے نا۔ تو الذی یہ اس کے اور بھی آتے ہیں، الذی اللذانی تسنیہ کے لیے الگ آتا ہے، جمع کے لیے الگ آتا ہے، اور اسی طرح پھر مؤنث کے لیے الگ، پھر مؤنث کی تسنیہ اور مؤنث کی جمع یہ الگ آتی ہے۔ البتہ آج جو آپ کو صرف پڑھنا ہے اس لیسن میں وہ ہے الذی اسم موصول، اس کی 2-3 خاصیتیں ہیں، ایک یہ مفرد کے لیے ہے یعنی سنگولر شخصیت کے لیے، ٹھیک ہے نا، دوسرا مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، مذکر کے لیے، ٹھیک، تو یہ مفرد کے لیے ہے اور آپ کے مذکر کے لیے ہے، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں گے۔ اور یہ الذی جو ہے اس موصول یہ استعمال ہوتا ہے اکثر ذوی العقول چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو ذوی العقول چیزیں ہوں، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے استعمال، البتہ اکثر عینی کے لیے آتا ہے، عاقل چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ الذی اسم موصول آپ یاد رکھیں گے، الذی جو کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، ہو انگلش میں ہو۔ اسم موصول کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کا منشا بعد والے جملے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کی اصل غرض کیا ہے، جب تک آگے والا الذی کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اگر نہ ملے تو پچھلے والے الذی سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے اس کا مطلب پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثلا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی کون ہے، کون سا والا لمبا آدمی، آگے کہہ رہا ہے کہ الذی جو، الذی جو، اگر آپ صرف یہیں تک کہیں الذی تک ہی تو جملہ مبہم ہے، یہ کلیئر نہیں ہے، وہ آدمی کون ہے جو کیا، وہ آگے کچھ ہونا چاہیے، تو آگے والا جملہ یہ جو ہے خرج الآن من المدرسہ، آگے والا جملہ جو ہے جب تک اس الذی کے ساتھ نہیں ملے گا تو یہ آپ کا جملہ پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بعد والے جملے کو جو ہے آپ صلۃ الموصول کہتے ہیں، صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو بعد والا جملہ ہے نا اس کو آپ صلہ کہتے ہیں، صلۃ الموصول بھی کہتے ہیں اور شارٹ میں اس کو صلہ کہتے ہیں، صلۃ الموصول دراصل اس کو کہتے ہیں، یعنی موصول کا صلہ، یعنی آگے اس کا کنیکٹ کرنے والا جملہ، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ آپ کہہ دیتے ہیں پھر یہ زیادہ
कुछ स्टैंडर्ड ऊपर हो रहा है। तो कटिंग शॉर्ट, अल्लज़ी ये इसम मौसूल है जो आपके कनेक्ट करने के काम आता है, दो जुमलों को आपस में मिलाता है, ठीक है ना। तो इस अल्लज़ी का मतलब पूरा तभी समझ आता है जब इसके बाद वाला जो जुमला है वो इसके साथ मिले, और इस बाद वाले जुमले को जो आप सिलतुल मौसूल कहते हैं, ठीक है ना, सिलतुल मौसूल। और अल्लज़ी आपका हो गया इस्मुल मौसूल, वो इसम जो कनेक्ट करने का काम देता है। मौसूल के माने जो विसाल का काम देता है, वस्ल, अरबी में कहते हैं वसल, वसल के माने कनेक्ट, तो कनेक्ट, वो मिल गया तो कनेक्टर। वासिल के माने होते हैं कनेक्ट करने वाला, मौसूल जिसको मिलाया गया हो, तो इसको मिलाने का काम करता है ये, ठीक है ना। ये पिछला वाला दूसरा वाला जुमला पिछले वाले जुमले से मिलाया जाता है, तो मौसूल, ये चीज आप इसमें याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं दर्स की तरफ। ऐनल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहाँ है, वो कहता है हुआ फिल फस्ली, वो क्लास में है, he is in the class। हुआ मुब्तदा, फिल फस्ली जार मजरूर, मुतल्लिक हुआ यहाँ पर काइन वगैरह जो इसम फाइल आप महसूफ मानेंगे उससे मुतल्लिक होकर खबर बना, हुआ फिल फस्ली। व ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, और नया मुदर्रिस कहाँ है, नया मुदर्रिस कहाँ है। अल मुदर्रिसु अल जदीद, अल मुदर्रिसु आपका हो गया मौसूफ, अल जदीद आपकी होगी सिफत। हुआ इंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास है, नया मुदर्रिस जो है वो मुदीर के पास है। मुदीर आपके डायरेक्टर को कहते हैं, यहाँ पर मुराद जो है वो प्रिंसिपल है ना। ये आया था पीछे, मुदीर शरीकती मसलन, तो कंपनी का डायरेक्टर, शरीका कहते हैं आप कंपनी को, मुदीर शरीकती कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है ना। ऐन अत्तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म कहाँ है। ऐन अत्तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म कहाँ है, तो कहता है ज़हब इलल मकतबती, वो मकतबा गया है, वो कहाँ गया है, वो मकतबा गया है, ठीक है ना। मकतबा किसको कहा कहते हैं हम, लाइब्रेरी को, है ना। मकतबतुन है ये, क्योंकि इला है, हरफ जर आपका इला है, इसकी वजह से अल मकतबती ये आपका मजरूर हो जाएगा। तो ज़हबा इलल मकतबती, वो लाइब्रेरी तक गया है, वो लाइब्रेरी गया है, ठीक है ना। तो अल मकतबती यहाँ पर आपका है इसम मजरूर, मकतबा के माने आपकी लाइब्रेरी हो गई, है ना। इसकी जमा आती है मकतबात, आएगी ना जमा मकतबात। वो दूसरा लफ्ज जो है आप जो पढ़ा करते हैं वो है मकतब, क्या है, उसके माने है तिपाई के, या उसके माने है कुत्ताब के, कुत्ताब यानी आपकी दरसगाह जिसको आप कहते हैं दरसगाह, तो वो मकतब है, उसकी जमा है मकातिब। अलबत्ता ये है मकतबतुन, ये एक तो यही लाइब्रेरी के माने में आता है, और दूसरा आपका बुक शॉप के माने में भी आता है, यानी किताबें जहाँ बेची जाती हैं उसको भी आप मकतबतुन कहते हैं। और तीसरा माना इसका जो है वो है स्टेशनरी, यानी जहाँ आ, कलम वगैरह ये जो लिखने लिखने पढ़ने के चीजें हैं, इससे मुतालिक जो चीजें बेची जाती हैं उसको, उस जगह को भी आप मकतबतुन कहते हैं। तो स्टेशनरी शॉप को भी आप मकतबतुन कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी शॉप को भी आप मकतबतुन कह सकते हैं, स्टेशनरी। तो ये तीन माने हैं इसके, एक हमने बताए आपके किसके, बुक शॉप के, और दूसरा बताया स्टेशनरी के, ठीक है ना, और तीसरा बताया लाइब्रेरी के, और लाइब्रेरी के माने में ही ये अमूमन इस्तेमाल होता है। तो मकतबतुन, तो इसी तरह इससे मिला जुला एक इससे रिलेटेड लफ्ज है, कहते हैं ये अमीनुल मकतबती, लाइब्रेरियन को अमीनुल मकतबा कहते हैं। ये मैं अभी कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, अमीनुल मकतबती कहते हैं ये लोग, है ना मकतबा। तो इसको मैं देखता हूँ अगर ये कॉपी हो यहाँ पर। हम्म, जी, ये अमीनुल मकतबती, अमीनुल मकतबती, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अमीनुल मकतबती, इसका मतलब लाइब्रेरियन, अमीनुल मकतबती लाइब्रेरियन। इसी तरह एक और लफ्ज आता है, चलिए छोड़ दीजिए इसमें इतना ही।
تو امین المکتبۃ لائبریرین. تو من ذلك الرجل الطویل الذي خرج الآن من المدرسة. من کون ہے؟ من یہاں پر یہ استفہامیہ ہے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے نا. یہ آپ نے پہلی سبق میں پڑھ لیا تھا. من اسم ہے استفہام کے لیے، ہے نا. من کون ہے؟ وہ آدمی، ذالکا وہ، ذالکا کی وجہ سے وہ اشارہ، وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی کون ہے؟ الذی جو، الرجل الطویل ہے پہلے، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ تو یہ الرجل موصوف ہے اور الطویل اس کی صفت ہے نا. وہ لمبا آدمی کون ہے نا. who is that tall man الذي who خرج left الآن now من المدرسة یا who went from the madrasa now جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے. وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ الذی، اس کو آپ اسم موصول کہتے ہیں. یہ ملانے کا کام کرتا ہے، جو دو جملوں کو ملانے کا کام کرتا ہے. اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں آپ، صلۃ الموصول. تو جواب دیتا ہے هو المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے. he is the new principal. تو he is the new principal. کیونکہ ہم نے ترجمہ، کیونکہ یہاں پر الف لام ہے، معرف باللام ہے، الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہے. he is the new principal. ٹھیک ہے نا. ہوا مبتدا، المدیر الجدید موصوف صفت مل کر خبر. ومن الولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل. اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ who is the small boy. اور چھوٹا لڑکا کون ہے؟ الذي جو خرج نکلا الآن من الفصل ابھی کلاس سے. and who is the small boy who left the class, who went from the class. ٹھیک ہے نا. who left from the class, who went from the class and left the class. تو کہتے ہیں ہوا بن المدیر الجدید. ہوا وہ، ابن بیٹا ہے نا. ابن کا معنی آپ نے بیٹا پڑھا. تو ہوا وہ بیٹا ہے کس کا؟ ابن مضاف، المدیری مضاف الیہ، وہ مدیر کا بیٹا ہے. اور المدیر پھر سے یہاں پر موصوف ہے اور الجدید اس کی صفت ہے. تو المدیر الجدید موصوف صفت ہے نا، یہ موصوف صفت ہے. اب یہاں پر موصوف صفت مل کر جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا. تو ہو ابن المدیر الجدید، وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے، نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. he is the son of the new principal. he is the son of the new principal. آگے پوچھتے ہیں لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ. وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ وہ خوبصورت کار، کیونکہ دل کا ہے تو پہلے وہ اشارہ ہے نا. وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں ہی، کیونکہ السیارہ مؤنث ہے لہذا ضمیر جو اس کے لیے آئے گی وہ ہی ہوگی. ہی وہ للمدیر الجدید، وہ نئے مدیر کی ہے. It belongs to the new principal. ہی وہ للمدیر الجدید، نئے پرنسپل کی ہے. آگے پوچھتے ہیں لمن ھذا الکتاب الکبیر. یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ آگے خود ہی پوچھ رہا ہے اہو للمدرس، کیا وہ مدرس کی ہے؟ کیا وہ مدرس کی ہے؟ جواب دیتا لمن کے معنی کس کی ہے. ٹھیک ہے نا. من کے معنی کون، من کے معنی کون ہے نا، ہو. اور لمن کے معنی کس کے لیے. یہ لکھ کی وجہ سے، لکھ کا مطلب ہوتا ہے نا کے لیے، اور جب اس کے ساتھ من استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کس کے لیے یا کس کی ہے. کس کے لیے یا کس کی یا کس کا، ہے نا. جو آگے پھر لفظ ہوگا اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے، کس کا یا کس کی. ٹھیک ہے نا. لمن هذه الکرسیہ، لمن هذه الکراسہ، یہ نئی کاپی کس کی ہے. اس وقت ترجمہ ہوگا جب قراص آگے ہوگا مثلا. تو یہ بڑی کتاب کس کی ہے. پھر خود ہی دوسرا سوال پوز کر رہا ہے کیا وہ مدرس کی ہے. تو یہ جواب دیتا ہے لا هو للطالب
जदीद, नहीं, वो नए तालिब इल्म की है। हुआ लित्तालिबिल जदीद, तो हुआ यहाँ पर मुब्तदा, इसके बाद काइनुन को आप जो है मानेंगे, कुछ इसमें फाइल जो भी हो आप माने उसको मानेंगे महजूफ यहाँ पर। लित्तालिबी, ले हरफ जार, और अत्तालिबी मौसूफ, अल जदीदी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर, जार अपनी मजरूर से मिलकर मुतलिक हुआ इस यहाँ पर इसमें फाइल काइनुन साबित वगैरह के, और मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है ना, ये आसान तरकीब है, आप समझ सकते हैं। अगर समझ ना आया हो, रिकॉर्ड वीडियो को 2-3 बार सुने तो समझ आ जाएगा। एक दफा मैं फिर से दोहरा देता हूँ। वो यहाँ पर मुब्तदा है, ठीक है ना। इसके बाद हम मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जार मजरूर, इससे तन्हा आपका खबर नहीं बन सकती, इसको मुतल्लिक करना होता है, यानी जोड़ना होता है किसी खबर के साथ। तो हम मानते हैं यहाँ पर काइनुन, इसमें फाइल के वजन पर, फाइलुन जो है फाइलुन, इसी पर मानते हैं। काइनुन के माने मौजूद, साबितुन के माने साबित है, ठीक है ना। इसी तरीके के फाइलुन के वजन पर मानते हैं हम यहाँ पर एक इसमें फाइल महजूफ, मसलन काइनुन मान लिया, वो है यानी किताब है मौजूद, किसके लिए, लित्तालिबिल जदीद, नए तालिब इल्म की, वो है नए तालिब इल्म के लिए। तो ली मैंने बताया हर्फ जार आपका, अत्तालिबी चूंकि यहाँ पर मौसूफ है, अल जदीदी का, अल जदीदी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर बनेगा इसम मजरूर आपका, ठीक है ना। फिर हर्फ जार जो लाम है यहाँ पर, जार प्लस मजरूर है ना, जार प्लस मजरूर, ये मुतालिक होगा इसका इन उनके और बनाएगा खबर, ठीक है ना। फिर मुब्तदा जो हुआ है वो मिलेगा इसी खबर के साथ, बनाएगा जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि ये इसम से शुरू हो रहा है। ऐन अल मिलअक़तु सग़ीरतु, आगे पूछ रहा है कि ये छोटा चमचा कहाँ है, वेयर इज द स्मॉल स्मॉल स्पून, छोटा चम्मच किधर है। मिलअक़ा बताए थे, इसकी जमात मलाइक़, मलाइक़, कहता है हिया फिल कूबी, वो प्याले में है। कूब, कूब किसको कहते हैं। कूब की डेफिनेशन में आपको कॉपी कर देता हूँ, ये लंबी है अरबी में। ये दरअसल होता है कप जो आप बनाते हैं किससे, शीशे से, शीशे का जो कप हो उसे आप कूबुन कहते हैं, ठीक है ना। उसकी जमा आती है अकवाबुन, प्याला और कप ये जो है एक ही माने में होता है, प्यालों के साथ। असली अरबी, कप तो इंग्लिश वाला लफ्ज है, प्याला जो है तो कुरान पाक में इसी की जमा आई है ना। सूरह वाक़िया में भी अकवाबिन व अबारीक, अकवाबिन व अबारीक, तो असल में ये, या अल्लाह, ये कूबुन है, ठीक है ना। इसकी जमाती अकवाबुन, कप के माने में या प्याले के माने में जो शीशे का बना हो, शीशे का जो प्याला बना हो उसको कूबुन कहते हैं, और ये अमूमन मशरूबात के लिए, मशरूबात पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में ये कॉपी कर देता हूँ जी, ये से कूबे में यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट जी। तो ये आ गया कदहुन, यहाँ पर कर देता हूँ कदहुन मिन ज़ुजाजी व नहविही, ये प्याला होता है या किसका, कि ये जुजाज कहते हैं, जो शीशा है, शीशे का बना होता है, या इस तरीके की कोई चीज, इसमें मशरूबात पीने का, मशरूबात पीने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी कूबुन से मिलता जुलता हमारे पास लफ्ज है कूबतुन, समझ रह गया ऐसे ही, कोई हर्ज नहीं। तो कूबुन से मिलता जुलता एक लफ्ज है हमारे पास कूबतुन, यानी इसी कूबुन को जो है हमें बढ़ाना है, बन जाता है कूबतुन। यानी देख लीजिए, वो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, कूबतुन, कूबतुन, कूबतुन के कई माने हैं।
एक कूबतुन का माना है शतरंज या चौसर जो होता था, जिसको ये खेला करते थे बादशाह वगैरह पिछले जमाने में। कूबतुन, ये मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ साइड में आपकी दिखेगा, ये देख लीजिए। अलकूबतु, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, लेफ्ट साइड से, गिलास के यहाँ से। अलकूबतु ये कहते हैं अनर्दु अविशत रंजू, नर्द के माने चौसर, जो डाइस वगैरह क्या इंग्लिश में कहते हैं, वो बड़ी से वो लूडो टाइप होता है, और शतरंज कहते हैं आपके चेस को। तो ये कूबतुन है, कूबतुन, अलकूबतु, कूबतुन, यह कूब और यह है कूबतुन। और इसी तरह कूबतुन कहते हैं आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो लकड़ी के मुशाबे होता है, शायद ये वो जो एक वो क्या कहते हैं उसको, एक वो गिटार होता है, दूसरा होता है ना वो लंबा सा वो तबला जैसा, वो जिसमें वो गिटार जैसी वो तारे होती हैं, उसके जहन में नहीं नाम आ रहा है, उसके लिए कूबतुन ये गालिबन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कोई कह रहा है कुछ। रबाब मुमकिन है, तो रबाब के लिए जो है कूबतुन ये इस्तेमाल करते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता। तो हिया फिल कूब, यहाँ पर कूब जो है प्याले के माने में है, ठीक है ना, या गिलास के माने में भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कूब असल में वही गिलास या कप को ही कहते हैं। ऐन अल कुर्सी युल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है, तो जवाब दे रहा है हुआ हुना का, वो वहां पर है, वो इट्स देयर। हुना कहते हैं यहाँ, हुना, हुना के माने हेयर, और हुना का के माना देर। तो इसमें आज इतना ही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।